저 프로젝터에 갔을 때 지금 잘 안 나올 것 같아서 제가 준비를 안 했는데 진짜 그 작업을 굉장히 이 fertile confusion, 그러니까 이 풍요로운 혼란답게 만드셨어요. 되게 멋있고. And next to him is Professor Soyeon-Bum. He's with the broadcast department. He also teaches at the digital arts department. And his background is he's actually a dancer and a video artist. And he's now the Dean of Student Affairs. Oh, really? Oh. And he will be the director for the opening ceremony. Oh, with the different performances by the students. Wonderful. And then that's Professor Choi Young-jun, and he sent you the links to his Oriental Express, and he's a performance artist himself. You certainly are a performance artist. That link is remarkable. 그 최영준 교수님이 하신 작업을 그때 인터넷으로 이렇게 링크를 해가지고 보내주셨어요. 그래서 보셨어요. Oh yeah. No, the way that the traditional music and the new instruments come together and make something very new. Very beautiful. Very. 그다음에 next is Professor Lee Sam Lee, and he is in the film department, and he's helping with the sound installation and design. He's also a technical director. Oh really? And next to is Professor Bae Chun-hee. She's the one that's doing the overall graphic design and the look of the exhibition. So you've seen some of her work. Is this the person who was Yes. in Germany for a while? Yes, she's from I Germany. love the invitation that's like this, razor sharp, and then open. Yeah. 그래서 배춘희 교수님이 지금 디자인하는 그 초점장을 보셨는데 굉장히 그 만족하셨어요. 두 번째 거를 뚜껑이 나는 거. And this is Mr. Kwon Hyun. He's actually works in my division, and he is in charge of network. He's a network specialist, and he's with the information technology division. So he's going to help to set up everything online so that everything goes well. So, great. I think I covered everything. 소개를 해줬고요. 그다음에 아주 짧게 네, 이 전시에 대한 그 종합적인 얘기를 짧게 하고 그리고 이제 그걸로 이 두 분을 마치겠습니다. Shall I begin? As Ed and I thought about it, when we were working together, I went from Los Angeles to New York and we worked together. And we came up with some ideas that I think will make a thrilling exhibition. Now, they're ideas that will then be created by all of us here. So all I am doing is explaining our thinking. Yeah? And there are elements. And why don't you do the interactive ghosts in the glass facade, and then I'll come back. Okay. You want to do it? Sure, yeah. So there is a wall of monitors which display Janet's photographs. As this is an inauguration of the new building, we wanted to make some kind of a visual collaboration between the complex worlds of Janet's photographs and the world here. So occasionally there will be elements of video, some recorded from around the campus and some live from inside the building, that will be very subtly embedded into the photographs. Yeah, does that need translation? Yeah, I have to Go translate. for it. Good luck. 네, 그래서 굉장히 길게 얘기하시고, 네, 그 제넷 선생님부터 먼저 하겠습니다. 그래서 그 아까 그 ed 프로랑 나는 계속 그 지금 LA 사시니까 LA와 뉴욕을 서로 오가면서 사실은 제넷 선생님이 가셨거든요. 그래서 이 굉장히 그 thrilling-하다는 이 전시회라고 하는 명사를 쓰시고 여러 아이디어를 갖고 와서 그거에 대한 요소를 오늘 이렇게 설명을 합니다. 그래서 이거에 대한 구체적인 그 한 면은 저기 ed 프로가 직접 소개한다고 해서요. 그래서 이 중에서 전시회 한 일부가 모니터가 이렇게 그 여러 모니터가 있어가지고 이
아텍 건물의 어떻게 보면 이제 새로운 출발을 좀 이렇게 명시를 하면서 거기에서 이제 비주얼 콜라보레이션이 협업이 일어났는데 그것이 그 제넷의 굉장히 컴플렉스한 그 사진의 세계, 사진과 시의 세계랑 우리 서울예술대학의 세계랑의 결합. 그래서 이런 요소들이 그 비디오가 미리 다 촬영된 그 이미지를 여기 전시에 그 제넷 사진이랑 같이 삽입되는 경우가 있고 어떨 때는 그 라이브로 그 CCTV에서 화면으로 비춰지는 이미지가 여기 반영될 수도 있다. Could you explain, I'm sorry, I was going to come up with one thing, just to amplify that curator once said about my work, you have to let people know that you stood in these places and saw these things, the ghosts entered the scene. And that kind of the idea. 그래서 어느 제넷 선생님께서 그 큐레이터랑 작업할 때 그런 얘기가 있었대요. 그러니까 어느 장소 어디라도 완전 거기 있으면 마치 유령이나 이렇게 우리 말로 귀신이죠. 귀신이 이렇게 거기 그 공간에 같이 존재한다. 그래서 그 우리 말로는 어떻게 보면 동양 사상이죠. 이렇게 길을 통하게 해야 된다 뭐 이런 얘기거든요. 그래서 그런 유령들이 같이 이렇게 움직일 수 있게끔 우리는 그 장소를 마련하고 그 사람들을 이렇게 환영해야 된다 이런 뜻입니다. And there's another element, is there will be prints placed on the glass windows at the entrance to Artec. During the daytime, this is an interior experience, as daylight illuminates the images. As the sun goes down, projected images will be projected from the inside, making it an exterior experience. Something in between a light show and animation of Janet's photographs. 또 한 가지 이 전시의 요소 중에 하나는 그 앞면 그 정문에 유리가 있는데 그 유리에 그 제넷 선생님의 사진이 그 필름 출력 비슷한 재질의 그 유리에다가 직접 붙일 겁니다. 그래서 낮에는 이 자연광을 통해서 그 사진이 그 건물 안에서 비춰지고요. 그 다음에 저녁에는 안에서 그 사진 그 밖에 있는 출력물 그 어떻게 보면 스크린 같은 역할을 해가지고 거기다 영상을 해가지고 그 영상 이미지가 마치 어느 그 조명 쇼가 된다고 합니다. 그래서 그게 약간 그 제넷 선생님의 사진이 살아나면서 이렇게 애니메이션 같은 효과를 낸다. Then other elements will be the monitors themselves, and we've picked out approximately 45 images, all vertical, and they will be on the different monitors in different configurations, so that when you're looking down the whole row of monitors, you will never see the same image. It will always be moving from one to another. 그리고 그 한 45점의 사진을 선정을 하셨고요. 그리고 그 모니터를 통해서 사진을 볼 수가 있는데 그 모니터가 마치 하나의 그 백지 상태의 뭐 캔버스 같은 느낌으로 그 이미지가 여러 가지의 그 배치랑 컨피그레이션이 있어서 그 사진들이 이렇게 그 제넷 씨랑 어저께 저랑 얘기했는데 이건 얘기하신 건 아닌데 조금 설명을 이해하기 위해서는 약간 그 랜덤한 느낌이 날 거예요. 그러니까 사진들이 이렇게 막 바뀌면서 다 바뀌는 것도 있고 어떨 때는 다 똑같은 사진이 올라올 때도 있고 어떨 때는 아무것도 없고 이런 식으로 계속 동작을 줘가지고 그러니까 움직임이 아니라 그냥 새로운 사진이 거기에 계속 움직인다, 나온다. And then there will be a few other ideas that we are working with now. One is to have a particular image projected so that it will seem as though it's flowing down a staircase. We hope it will work. It will be beautiful if it does. You know that big staircase coming into the building. Another is a space which
which I'm going to call, because I'm picking up from a word that Jay used, a ponder space, a thinking space. As some of you know, I'm a writer, and so some of my books will be there, but also I'm a reader, and I get a lot of my thinking and I'm inspired by books. So Jay has been kind enough to order 6 books, 5 of them more or less serious, and the 6th one a detective novel, because I love them. And they'll be available in this space for people to read and look and think. And I've written something about each one of the books, so to make it clear why I've chosen them. 그리고 또 한 가지 요소나 아이디어 중에 하나는 뭐냐면 그 아텍 로비에 가면 거기 계단이 있습니다. 중간에 계단이 좀 굉장히 좀 흥미롭게 좀 이상한 디자인으로 돼 있어요. 근데 그 계단에 그 자넷 선생님의 사진 하나가 그 프로젝션으로 거의 영상화 될 겁니다. 그래서 약간 그 올라가는 계단 모양에 이제 왜곡돼서 그 사진이 나올 거고요. 그 다음에 그 이제 저 아텍을 가시면 새로 그 만든 공간 중에 하나가 거기 땅이 나오는 공간이 있었습니다. 이렇게 파 있어가지고. 근데 그게 다 이제 메꿔졌고요. 그 위에 지금 삼각형 형태의 조형물이 하나 섰습니다. 나무로 된 건데 그걸 만든 이유는 총장님께서 이렇게 전시를 하면서 이렇게 계속 서서 보는 것보다 좀 앉아가지고 그거를 약간 더 공부하거나 분석할 수 있는 그런 하나의 그 어떻게 보면 전시의 하나의 그 전시를 보러 온 사람들한테 배려라고 생각하시면 되고요. 거기를 제넷은 펀더 스페이스라고, 그러니까 펀더면 그걸 연상한다, 뭐 고민한다 이런 뜻인데요. 분석을 한다. 그 공간인데 거기 공간에는 도서들이 여러 책들이 나열되어 있습니다. 그 책이 지금 6권이 되는데 그 중에 지금 6권하고 3권은 제넷 선생님이 직접 그 자필하신 그 책들이고, 그다음 또 책들은 제넷 선생님이 이런 전시회를 준비하면서 영감을 받았던 책들입니다. 그래서 그 책에는 그 중에 하나는 추리 소설이래요. 또 재밌게 그러니까 여러 가지. 그래서 그 본인은 글 쓰는 작가이자 글을 많이 읽는 사람으로서 이 작품을 이렇게 보면서 사람들이 그 소설도 같이 이렇게 보거나 책을 볼 수 있는 그런 여유가 있었으면 좋겠다고 얘기합니다. And the last element, did anyone notice something was missing? Prints! But actual photography with actual beautiful prints made of my work, which Professor Wang has very wonderfully said he will print and arrange to have framed. And I know that Nam and some other people here made beautiful walls in the ATEC space for these prints to hang. And I have brought you some, so we'll talk in a minute. 네, 그리고 가장 이 부분을 거의 지금 마지막으로 놓으셨는데 실제 이제 사진들 전시가 그 될 거고, 그건 이제 황성규 선생님이랑 박난준 교수님이 이제 그 거기에 있는 그 배치나 이런 거를 그 선생님이 직접 이제 그 배치에 대한 선정을 하실 거고, 지금 그 프린트는 지금 고화질 파일들이 다 한국에 와서 황 교수님이 그 작업을 하고 있습니다. 오늘 샘플 좀 보면서 이따가 더 구체적으로 얘기할 겁니다. And so last of all, to that will be added what you are bringing, performances, music, dance, exhibition design, and together I think it will be a really innovative exhibition, multi-layered, multi-leveled. 그래서 내 작품과 제넷의 작품과 여러분의 그 여기 같이 콜라보레이션 한 작업들이 여기 다 같이 있어서 강원우 선생님 음악, 여기 그 박남준 선생님이나 김승호 선생님 디자인 이런 아이디어들이 여기 다 반영돼서 굉장히 혁신적인 전시회가 될 것이고요. 그다음에 그 총장님이 가장 사랑하시는 멀티 레이어, 멀티 디멘션한 전시회가 될 것 같습니다. 부총님 그러면 다 뭐 질문 받고 그냥 이제 더 구체적인 거는 네. 질문은 질문 나중에 Okay, let me get
give it to Professor Wang, and then you will tell me how I'll know about the next meeting. We're gonna meet at 4:30, so I'll hang on to that for you. He has to go back to class. Well, okay, but it's important that they be laid flat, because they're all rolled up as soon as possible, yeah, 할 수 있으면 빨리 빼서 이렇게 좀. flat. 그리고 4시까지 예, 알겠습니다. 내가 좀 He'll do that. There are 4 that non-requested and 1 surprise. So, no, You can give you- it to me. And what about And then I'll walk you another out. situation? Yeah, I'm gonna go see. 제가 잠깐 모시고 다시 돌아오겠습니다. 그다음에 제가 얘기를 네네. 감사합니다. 이 총장님 대신 나와주셔서 말씀해 주시면 좋겠는데 여건이 안 돼가지고 제가 왜 이 전시회를 하는가 또 어떻게 하는가에 대해서 우선 전체적인 컨셉을 말씀을 드려야지만 각자의 또 역할 분담해서 하시는 일들이 이렇게 다 연계가 되고 순환이 되고 통합이 되는 그런 작업이기 때문에 제가 전체적인 걸 한번 말씀드립니다. 되도록 짧게 하려고 애쓰겠습니다만 우선 자네스 칸보그라는 미국의 어떤 한 개인 카라치 대학의 시인이자 교수인 사진작가는 우리 대학에서 왜 이렇게 엄청난 규모로 전시회를 열어야 되느냐 그런 아주 기본적인 질문이 많이 제기될 수가 있어요. 그러나 우리가 그냥 보통 기존의 생각대로 자넷에 그 출판된 프린트된 사진을 벽에 거는 전시회면 이 많은 우리 대학의 그 아티스트들이나 전문가들이 참여할 필요가 없겠죠. 자넷이 마지막으로 얘기했던 게 바로 이 전시의 합쳐진 지점입니다. 자넷의 작품과 우리 대학의 협동 작업, 그것을 통해서 우리 대학의 여러 가지 역량을 그냥 평면적인 그 작업인 사진을 갖다가 현대 새로운 그 테크놀로지하고 같이 한번 접목시켜서 새로운 걸 만들어내자. 그러기 위해서 택한 장소가 아텍이 여러 가지 다목적으로 그런 목적으로 지어졌지만 바깥에 한 번도 공개되지 않고 이렇게 제대로 알려지지 않았습니다. 첫 오픈 장소를 아텍이라는 공간을 택한 것도 바로 그 아텍이 지향하고자 하는 art 예술과 테크놀로지의 그 접합을 이번 자넷 전시를 통해서 한번 외부에 구현해보자 하는 이런 것이 가장 중요한 목적이고 결국 자넷을 초청했지만 우리 대학의 모든 그 역량을 총동원해서 한번 그 공동 작업을 콜라보레이션 하는 그런 작업을 하는 그 과정 그 자체가 우리 대학 교수들에게 큰 자극이 되길 바라는 거고 또 이런 과정들이 학생들한테까지 또 알려져서 이것이 단순한 현대 전시가 하나의 그 평면 전시가 아니라 이제 다면화된 이런 전시로 바뀔 수밖에 없다는 것을 좀 학생들에게 인식시켜주는 그런 역할도 했으면 좋겠다. 그래서 오늘 아침에 나온 이제 모집교에서 나온 또 다른 이제 얘기는 이 미래학자들이 얘기하는 하이 컨셉을 얘기하셨습니다, 총장님. 이런 현대가 통속과 종합. 그것이 총장께서 맨날 주장해오는 연계순환하고도 굉장히 똑같은 개념 아니겠느냐. 그래서 우리가 이 전시를 하이 컨셉으로 접근을 해보면 어떤 결론이 나올 수가 있지 않겠는가. 그래서 오늘까지 참 여러 가지 시행착오도 많이 겪었습니다만 이제는 전체적인 게 엮어졌습니다. 여기 이제 보시면 알겠지만 일단 전시회를 하기에 앞서 이 토크쇼 형식의 자넷과 그 에드커버를 초청해서 외부에 또 관심 있는 사람들을 우리가 한 자리에 모아놓고 마동에서 일단 세미나 형식의 토크쇼를 합니다. 그래서 충분히 이 전시에 대해서 기술적인 측면과 자넷은 아까 문학적인 측면 또는 어떤 영감적인 측면을 얘기한다면 애들은 이것을 어떻게 보면 인터랙티브
건설 디자인 측면의 그 기술을 얘기할 것이고요. 우리 대학의 아까 정성 교수라든지 몇몇 지정받은 그 작업에 우리 대학의 역할을 물을 수 있고 또 자기 개인의 의문을 뭐 해서 서로 딱딱한 그 강의식이 아니라 서로 이야기를 나누는 식의 그 세미나를 하고 그 다음에 이 세미나가 지금 3시에 시작해서 5시 30분쯤에 끝나는 걸로 하면 오프닝 시간은 6시 반입니다. 그럼 6시 반까지 마동 대형 강의실에서 우리가 저 아태까지 이동하는 그 1시간을 잡았어요. 그 1시간을 이 컨셉하고 어떻게 연결시킬 것인가. 그건 오늘 나온 아이디어지만 일단 이 잔디광장과 중앙계단 여기를 거쳐가게 함으로 해서 잔디광장에서는 어떤 이런 우리 대학의 어떤 그 퍼포먼스 같은 게 이루어지는 그런 모습이라든지 또 중앙계단에서도 그런 어떤 게 이루어지는 그것을 보면서 일단 6시 정도에 이제 나택의 자넷과 전시 초청객들이 모이면 거기서 우리가 어떻게 하면 이것을 저 안에 들어가기 전에 거기서 우리의 음식을 어떻게 맛보면서 이 음식 자체도 이런 게 이 컨셉하고 맞게끔 우리의 그 아택을 새로 또 외부에 알리는 고사 형식의 그런 어떤 돼지머리도 나올 수 있으면 좋고 또는 뭐 포도주가 됐든 하여튼 여러 가지 그 퓨전 한 음식이 마련되기를 바라는 거고 그 다음에 이제 6시 되면 문이 열리면서 그 안에 그 오프닝 공연으로 우리가 초청객들을 이제 모시고 들어가는 겁니다. 그래서 거기서 충분히 이 초청 공연 자체도 지금 얘기했던 여러 가지 통섭의 개념, 연계순환 통합, 이 전시의 전체를 아우르는 아까 자넷이 얘기했던 여러 가지 이런 거가 이 자넷의 사진 세계와 우리 서울예술대학의 여러 가지 그 기술적인 또는 예술적인 아까 영상이라든지 음악이라든지 조명이라든지 이런 것이 다 혼합된 그런 것들과 연계되는 공연이 지금 아마 준비되고 있으리라고 생각하고요. 또 그런 식으로 준비를 할 겁니다. 그래서 음식과 공연도 서로 맥이 닿아야 되고 또 이 전시하고 공간하고 좀 맥이 닿았으면 하는 이제 이런 전체 종합적인 그 이미지를 가지고 각자 준비를 하면 이것이 서로가 다 연계순환 통합되지 않겠는가 이런 얘기를 먼저 말씀드려야 되고 특히 이번 전시가 아무리 우리가 전자 에드퍼버가 여러 가지 하더라도 또 전혀 지구상에서 처음 보는 전시회는 아닐 것 같아요. 이런 여러 가지 요즘에 다원 예술이라고 해서 이런 형태의 그 전시회들도 열리고 있는데 특히 이제 그렇기 때문에 여기서 특징을 하나 잡아내야 된다는 게 이제 또 총장님 생각인데 아까도 얘기했지만 그 자넷이 얘기한 것 중에서 고스트라는 말을 썼습니다. 그 고스트가 우리로 하면 뭐 귀신이 되겠지만 하여튼 어떤 이런 귀신이 같이 공존한다. 그것을 모니터와 자넷의 사진 후에 우리 대학의 여러 가지 학생 지나가는 사람들의 모습이 귀신 형태로 나타나는 이것을 잘 살려내면 또 하나의 전시회에서 다른 또 이 재미나 성과를 얻을 수 있지 않을까. 그래서 이제 이 탈춤 동아리라든지 뭐 국악관 농악회라든지 정통 무술이라든지 이런 걸 우리가 보여주는 것도 다 이제 다큐멘터리로 그 과정이 다 담겨질 것이고 이 칵테일 파티가 됐든 어쨌든 그 오프닝 세레머니에 앞서서 그것 자체도 하나의 기획된 삶의 일화라는 우리 대학의 캐치프레이즈를 실현할 수 있는 이런 쪽으로 생각을 해보자 했습니다. 그래서 오늘 제가 이제 말씀드리고 싶은 것은 이만한 이렇게 모인 자체가 이것이 굉장한 우리로서는 자넷이라는 개인 못지않은 우리 자체의 또 영향력이라는 되게 큰
모티베이션이 됐다고 생각하고 이렇게 또 돈도 뭐 상당히 1억 원 이상을 우리가 여기 투자를 했습니다. 그래서 이 전시회가 몇 가지 기대 효과를 거둬야 되겠다. 그래서 우선 교수분들한테 이것이 하나의 자극이 됐으면 좋겠고, 우리 예술대학이기 때문에. 두 번째는 우리 그 4년제 학사 과정이라든지 3년제 전문사 과정에서 이 학생들이 거의 다 이 전시를 보고 자기 소감을 얘기할 수 있을 정도의 그런 우리 대학의 관람은 물론이고 특히 외부에 이 경기도를 비롯해서 서울에 웬만한 분이 여기까지 오겠나 싶은 생각도 들긴 합니다만 어쨌든 그 외부 전문가들이 우리 대학의 아텍과 이 특별한 전시회를 동시에 볼 수 있게끔 이렇게 또 저는 신경을 좀 써주셨으면 하는 겁니다. 그래서 이것이 결국 많은 홍보가 돼서 제가 제일 가장 이제 여기서 맡은 파트는 홍보 파트인데요. 국내 사진 전문 잡지 또 뭐 가급적이면 일간지 방송 이런 데 또 많이 좀 홍보가 되기를 바라는 거고 특히 그 전에 또 원했던 거지만 요즘엔 뭐 인터넷 세상이기 때문에 인터넷을 통해서 해외 우리 대학과 지금까지는 자넷 전시회로 이렇게 잘못이 아니라 자넷 전시회로 국한되었던 게 아니라 이제는 서울예술과 자넷이 함께 만든 새로운 전시 형태를 외국에 소개하는 이런 또 계기도 또 만들어 보자 해서 인터넷에 유료로 뭐 기사도 싣고 그럴 계획으로 있습니다. 그래서 그런 것들 전혀 속에서 우리가 단순한 전시 행사에서 출발했지만 거기에 공연이 들어가고 세미나가 들어가고 음식과 또 여러 가지 그 공간의 분위기라든지 이런 것들이 다 혼재된 그래서 정말 이 풍요로운 혼란을 관람객들이 느낄 수 있도록 이 풍요로운까지 붙이는 것도 한 일주일 이상 걸렸습니다. 박세광 우리 처장님이 그래도 마지막으로 제가 찾아가서 뭐 미국에 사셨으니까 저보다 좀 낫지 않겠습니까 하고 얘기를 했더니 그래도 그 중에서 비옥한보다는 풍요로운이 낫다 그래서 풍요로운 혼란으로 했는데 풍요로운 혼란이라고 붙여보니까 굉장히 잘 풀려요. 여러 가지가 이게 섞이고 혼란한 것 같지만 그 혼란이 결국 뭐 오늘날 21세기를 상징하는 그런 것도 아니겠는가. 그래서 이런 전체적인 컨셉 하에 이 하나하나 맡은 바가 다 굉장히 전 중요하다고 생각합니다. 그래서 우리 또 이 배춘희 교수님이 이것도 그래픽을 잘 해주시고 또 이 앞으로 이제 그 김승미 선생님, 송영 선생님이 막 해주실 일이 굉장히 대외 협력자하고 같이 저하고 같이 해서 진짜 다들 이렇게 어렵게 만들고 또 많은 경비와 우리의 아이디어를 집합시켜서 만든 전시회만큼 많이 알리는 또 많이 와서 보게 하고 그래서 또 여기 지금 없지만 우리가 한 달간 이 전시를 운영할 수 있는 그런 또 팀워크가 또 구성되어야 되겠죠. 월요일을 빼고 화요일부터 일요일까지 우리가 아침 11시부터 오후 7시까지 이거 일반에 공개를 하기로 되어 있기 때문에 거기에 또 필요한 인력 구성도 또 우리가 짜야 되고 또 가급적이면 뭐 도슨트까지는 아니더라도 이 전시회를 좀 설명할 수 있는 그런 인력도 좀 갖췄으면 하는 게 제 개인적인 바람입니다. 저는 여기까지 말씀드리고 오늘 이걸 제가 좀 이제 홍보 문안을 제가 완성을 해서 오늘 저녁부터 미디어에 이제 전달을 하려고 합니다. 그래서 교회 협력차하고 협력을 해서 저는 그 일을 하러 나갈 것이고 그다음에 소재현 선생님 회의를 진행해 주시고 회의 거의 다 끝났습니다. 제가 마지막으로 지금 진행 사항의 몇 가지 안들만 말씀드리고 그 다음에 어차피 지금 각 파트별로 저랑 만나서 개별적으로 진행을 하는 거니까요. 그래서 한 가지는 저기 학장님이 아까 저 부총장님 아마 제가 잠깐 나갔을 때 그 얘기를 했는데 각 이 작업에 우리 서울예술대학 교수님들이 여기 참여했다는 게 굉장히 여기 중요한 의미가 있고 심지어 참여한 거에 대해서 영문 타이틀 하나씩 다 져줘라 영어를 통해서 이게 더 명확해진다 이런 요구까지 받았는데
뭐 그렇게 진행을 할 예정이고요. 그 다음에 새로운 좀 약간 이 전시를 하면서 느낀 것 중에 하나가 이제 계속 그 총장님의 그 생각으로 인해서 이게 수시로 변하고 있습니다. 그래서 이게 어려움을 구성원들이 굉장히 많이 겪고 있어요. 근데 그 기본적으로 디자인 자체가 나왔는데 지금 제넷 선생님이 총장님이랑 가서 본인이 생각하기로는 디자인이 좀 잘 안 나왔다고 생각해서 또 굉장히 큰 혼란이 일어날 수 있습니다. 지금 심지어 그 모니터의 배치가 지금 현재 이게 아텍 로비면 여기가 그 땅이거든요. 이렇게 돼 있고 그 다음에 이게 계단이고 이 계단에 영사한다는 것도 어저께 알게 됐습니다. 제가 갑자기 새로 이걸 던지는 건데 제 입장에서는 이걸 실행하는 사람으로서는 이건 굉장히 피곤한 일이거든요. 왜냐하면 이게 이렇게 그 왜곡된 이미지로 나오는 것 자체도 또 누가 이걸 이미지를 만들어야 돼요. 그냥 이미지를 여기다 그 제넷 선생님이 생각하는 대로 그냥 여기다 이미지를 쏴가지고 이게 되는 게 아닌 일이고 또 이 각도로 위에서 쏜다 그러면 이거를 천장에다 드릴을 해서 그 컨테이너를 거기다 만들어서 넣어야 됩니다. 그래서 그 작업이 있고 지금 여기가 그 땅으로 아테 보셨으면 아는 그 땅이었는데 이게 메꿔졌어요. 지금 가시면 나무 판자는 메꿨고 여기 이 삼각형 형태가 여기가 이게 앉아 있는 공간입니다. 그래서 이게 앉게 돼 있고 원래대로는 우리가 그 박남진 선생님, 정순호 선생님 이쪽 벽을 통해서 우리가 그 모니터 전시를 예정하려고 했는데 어느 순간 아무런 그 이유 없이 총장님이 이쪽 벽으로 다 바꿨어요. 그래서 저도 너무 황당해서 말이 안 나왔는데 일단 그 이 전시에 그 프린트가 이렇게 많이 붙이는 것도 사실 결정된 게 일주일밖에 안 된 상황인데 저는 딱 한 벽면만 하고 이제 디지털과 이렇게 서로 혼합되는 그런 전시를 원하는데 이제는 전통적인 사진 전시도 굉장히 큰 포션이 됐고요. 그 다음에 제넷 선생님은 여기에 있는 걸 굉장히 싫어하세요. 이쪽에다 다시 옮기고 싶으세요. 그 다음에 여기 있는 그 스웨르된 브라켓이 학생 작품 거라고 그걸 쓰면 자기 작품이 망한다. 그 다음에 이쪽 뒤에 사무실이 있어요. 이 사무실이 지금 총장님은 참 여기 통로를 만들려고 그렇게 계속 하셔가지고 여기다 이 브라켓을 놨는데 제넷의 그 지적사항은 뭐냐면 브래켓 자체가 이렇게 모니터가 붙어있고 옆에는 다 그냥 공간이 비어있습니다. 그러면 그 뒤에 사무실이 있는 거를 사람이 보는데 조잡스럽지 않냐. 나는 내 작품을 누가 감상했으면 좋겠지. 저 뒤에 누구 사무실 문이 있네. 이걸 좀 없앴으면 좋겠다. 그래서 지금 총장님이랑 싸우러 가셨고요. 두 분은 아주 재밌는 대화가 있는데 이따가 저보러 와서 그걸 또 중계하라고 그래서 그거에 대한 말씀을 드리겠습니다. 그래서 지금 전시 디자인이 사실 아직도 안 나서 2주 남았는데 되게 심각해요. 엄청 심각한데 총장님은 농담 반 진담 반 그 이 디자인이 17일 날까지 나오면 되는 거 아니냐라는 말씀하신 적이 있고 이 전시명도 이 전시가 시작되고 나서 진정한 명이 나올 것 같다는 그런 농담을 하시는데 저는 사실 간이 떨어진 줄 알았어요. 왜 그런 그 비현실적인 말씀을 하시는지 저는 잘 모르겠습니다. 근데 지금 현재 지금 여기 모니터도 사실 예산의 부족함 때문에 제가 원했던 거는 이쪽을 다 나열해서 여기를 이렇게 다 메꾸는 거였는데 박남진 선생님이랑 정순호 선생님이 우리도 다 지금 생각한 게 돈이 없으니까 몇 개가 가능할까 그랬을 때 커버리지 한 8 모니터를 했어요. 지금 숫자가 8개로 해서 8개를 샀습니다. 그것도 처음에 모니터를 주문했는데 LG 모니터가 그 풀 HD 그러니까 고화질을 하려면 42인치 형태가 없어요 또. 그래서 다 주문해가지고 딱 뜯어서 보니까 픽셀 수가 옛날 거예요. 763에 768에 뭐예요. 그래가지고 반품시키고 TV를 샀어요. 그냥 X 캔버스. 그게 제일 고화질이에요. 40인치. 근데 금요일 날 저 이것도 또 하나의 해프닝인데 우리 저 그 산악에 있는 김호동 단장님께서 LG 쪽 전자의 분을 아신다고 그래가지고 협찬 의뢰를 한다고 해서 제가 굉장히 그 시니컬하게 그 이 짧은 시간 안에 협찬을 받을 수 있는 거는 진짜 불가능합니다. 제가 영화제를 8년 해왔는데 스폰을 따려고 그러면 6개월이 필요합니다. 6개월. 그리고 이 사람들 뭐 하나 준다 그러면 100가지를 가져가려고 합니다. 그렇게 했는데 진짜 금요일 날 가서 그 준비도 안 된 파워포인트 갖고 강호정 선생님의 영상을 틀면서요. 그 사람들을 감동을 시켰어요. 그리고 김호동 단장님이 또 구라를 잘 하셔가지고 그 사람들이 헉 넘어가서 오늘 보직자 회의 하고 있는데 문자가 딱 날라왔는데 모니터 14개를 협찬하겠다 LG 전자에서. 그리고
최상급으로 주겠대요. 그러니까 그 모니터 하나가 400만 원짜리 52인치를 저희가 선정했는데 그걸 14개를 주는데 또 이것도 문제예요. 뭐냐면 이 8개를 하기 위해서 매cintosh 컴퓨터 2대를 거기다 카드를 또 사서 DVI 포트가 4개씩 있는 거를 다 넣어가지고 했는데 컴퓨터가 지금 또 2대가 더 사야 되는 상황이 벌어졌고요. 그리고 그 저기 함 처장님이 지금 저 안에